Welcome. This is our third lecture on redox. We are going to deal with the concept of oxidation number or oxidation state. There are two methods to know oxidation number of any species. First, the most correct method is knowing oxidation number by drawing structures, specifically in case of covalent compounds. And the second method is formula method. But the correct one is knowing oxidation number by drawing structures. दोन प्रकारे ऑक्सिडेशन नंबर ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट केली जाऊ शकते. स्ट्रक्चर्स काढून आणि दुसरी फॉर्म्युला मेथडनं. फॉर्म्युला मेथडनं प्रत्येक वेळेला each time you will not be getting oxidation number correct, but by drawing structures, correct structures, you will be able to get oxidation number or oxidation state accurately every time. No difficulty at all when you are finding oxidation number in case of an ionic compound. आयनिक कंपाउंड मधल्या स्पेसीजचा ऑक्सिडेशन नंबर फाइंड आउट करणं खूप सोपं आहे. पहिल्यांदा ऑक्सिडेशन नंबर म्हणजे काय ते तर बघूया. इट इज डिफाइंड ॲज द चार्ज. चार्ज आहे हा रियल और इमॅजिनरी विच एन ॲटम ॲपियर्स टू हॅव. जो ॲटमवर असणारा रियल किंवा इमॅजिनरी चार्ज. केव्हा ॲटमवर असणारा रियल किंवा इमॅजिनरी चार्ज केव्हा? वेन इट इज इन कॉम्बिनेशन विथ एनी अदर स्पेसीज. तो आणखी कोणत्याही स्पेसीज बरोबर जेव्हा कॉम्बिनेशन मध्ये असतो, म्हणजे एखादा ॲटम दुसऱ्या ॲटम बरोबर कॉम्बिनेशन मध्ये असताना त्या ॲटम वरती असलेला रियल किंवा इमॅजिनरी चार्ज, त्याला म्हणायचं ऑक्सिडेशन नंबर किंवा ऑक्सिडेशन स्टेट. When an atom is in combination with another atom, the real or imaginary charge carried by the atom is its oxidation number, which can also be called as oxidation state. It's very easy to find out oxidation number of the species when we are going to discuss in case of ionic compounds. In case of an ionic compound, oxidation number of the element or radical is equal to charge on the ion. आयन वर जेवढा चार्ज तेवढी त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट. चार्ज ऑन आयन is its oxidation state. Sodium chloride is an ionic compound. Sodium chloride is formed by loss and gain of electrons. Sodium loses its electron and that electron is gained by chlorine. Sodium forms positively charged sodium ion. This carries unit positive charge आणि जेवढा चार्ज आहे तेवढीच त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट. and that's why oxidation state of sodium in sodium chloride is +1. Chlorine has gained this electron. It forms a negatively charged ion, unit negative charge, you can see it here, and that's why oxidation state of chlorine in NaCl is -1. Let it be cation or anion, the charge on each ion will speak loudly and distinctly about the oxidation state. cation असू दे किंवा anion असू दे, त्यांच्यावरचे चार्ज ऑक्सिडेशन स्टेट ठळकपणानं सांगतात. अडचण काही नाही. पोटॅशियम परमॅंगनेट K is present in the same group in which sodium is present. First group, alkali metals. सोडियम वरती युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर पोटॅशियम वर पण युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज असणार. चार्ज ऑन कॅटायन इज इट्स ऑक्सिडेशन स्टेट +1. दिस इज परमॅंगनेट आयन. It carries unit negative charge and therefore oxidation state is -1 of permanganate ion. Calcium chloride is again an anionic compound. Calcium loses its electron.
कॅल्शियम ॲटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन. कॅल्शियम जो आहे तो त्याचे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करतो. दॅट्स वाय कॅल्शियम इज फॉर्मिंग अ कॅटायन इन विच 2 युनिट्स ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज इज प्रेझेंट. आता जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तेवढीच त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट +2. Now the 2 electrons lost by calcium are gained by 2 chlorine atoms. कॅल्शियमनं जे 2 इलेक्ट्रॉन लूज केले प्रत्येकी एका क्लोरीनला मिळतो. And that's why each chlorine now carries unit negative charge. It becomes a chloride ion which is an anion. जेवढा चार्ज तेवढी ऑक्सिडेशन स्टेट. Simple. If you are dealing with ionic compound, the difficulty you're going to face when you're going to deal with covalent compounds, you have to draw structures. This is manganese sulfate. Manganese +2 charge, oxidation state +2. Sulfate radical carries 2 units of negative charge, its oxidation state is -2. Finally, oxidation number, when you are going to deal with ionic compound, just look at the charge. Charge on cation, its oxidation state. Charge on anion, its oxidation state. Correct? Covalent compounds. In case of a covalent compound, oxidation state is found out by allotting, by assigning, by giving bond pair of electrons to more electronegative atom. Covalent compound मध्ये जी बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे ती मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला हायपोथेटिकली ट्रान्सफर केली जाते. हायपोथेटिकली इज द ड्रायव्हिंग वर्ड. ही बॉन्ड पेअर जी आहे इट इज फॉर्म्ड बाय contribution of 1 electron from hydrogen and 1 electron from chlorine. But the pair is assumed to be owned by chlorine. ही बॉन्ड पेअर पूर्णपणे क्लोरीनची मानली जाते कारण क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. मग या बॉन्ड पेअर मध्ये एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचा सरप्लस आला ना क्लोरीनकडं, and that's why more electronegative chlorine is showing -1 oxidation state, while hydrogen as bond pair is assigned to chlorine, hydrogen is showing +1 oxidation state. कोव्हलंट बॉन्ड मध्ये जी बॉन्ड पेअर इन्व्हॉल्ड आहे ती कोणाला ट्रान्सफर केली आहे असं मानायचं? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हला ॲटमला. आता इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजे काय चला सांगतो एकदा. शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्सला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करण्याची टेंडेन्सी. ओके, हिअर इट इज. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ aluminum chloride. In this structure there are 3 covalent bonds between 1 aluminum atom and 3 chlorine atoms. ठीक है? This is a covalent bond. Chlorine is more electronegative than aluminum. Let us assume that the bond pair is shifted, is assigned to chlorine, is allotted to the chlorine, is given to the chlorine because chlorine is more electronegative than aluminum. Chlorine aluminum पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. बॉन्ड पेअर मधला एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीनचा होता, एक इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियमचा होता. पेअरच्या पेअर आपण क्लोरीनला दिली असं मानलं, and that's why chlorine is showing -1 oxidation state in each case. Now every time aluminum will be showing +1 here, +1 in this case and +1 in this case. या अल्युमिनियम क्लोरीन बॉन्ड मध्ये अल्युमिनियम +1 असेल, या अल्युमिनियम क्लोरीन बॉन्ड मध्ये +1, even in this aluminum chlorine. That means in all aluminum will be showing +3 oxidation state. Let's go for the next example, which is phosphorus trichloride. Chlorine is more electronegative than phosphorus. क्लोरीनची बॉन्ड पेअरला अट्रॅक्ट करण्याची टेंडन्सी फॉस्फरस पेक्षा जास्त आहे.
मग आता ही lone pair of electrons आहे. You know atomic number of phosphorus is 15. Its electronic configuration is 285. 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत फॉस्फरस कडं. त्यापैकी 1, 2, 3 बॉन्ड्स बनवण्यासाठी वापरलेले आहेत. 5 पैकी 3 संपले. This is the pair of electrons which is not used. ही lone pair of electrons आहे, ही bond pair of electrons आहे. Chlorine is more electronegative than phosphorus. Let's come to the point. This bond pair will be shifted more, will be assigned to chlorine. ही बॉन्ड पेअर जी आहे ती क्लोरीनला दिली असं मानलं, कारण क्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी फॉस्फरस पेक्षा जास्त आहे. या बॉन्ड पेअर मधला एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फरसचा होता, पण ती पेअरच्या पेअर क्लोरीनला दिली आहे ना. ऑब्व्हियसली क्लोरीन इज हॅव्हिंग अ सरप्लस इलेक्ट्रॉन. त्याचा इलेक्ट्रॉन तर तो घेतोच, पण फॉस्फरसचा पण घेतल्यासारखा झाला. क्लोरीन is having one extra electron. Chlorine oxidation state -1, more electronegative chlorine. Now here phosphorus will be showing +1, here also it will be showing +1, here also it will be showing +1. +3 will be the oxidation state of phosphorus. Now this is the structure of carbon dioxide. A double bond. This is again a double bond. Carbon oxygen double bond, carbon oxygen double bond. One will be sigma, other one will be pi. One will be sigma and the other one will be pi. Oxygen is more electronegative than carbon. Oxygen जो है तो कार्बन पेक्षा more electronegative है. सिग्मा पेयर ऑक्सिजनला दिली आणि पाय पेयर पण ऑक्सिजनला दिली. प्रत्येक पेयर मधनं एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऑक्सिजन कडे येणार. सिग्मा पेयर मधला एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा होता, एक इलेक्ट्रॉन कार्बनचा आहे. पाय इलेक्ट्रॉन पेयर इज formed by contribution by one electron from oxygen, one electron from carbon. But we are going to transfer both these pairs. We're going to shift, we're going to assign both these bond pairs, sigma and pi pairs, to oxygen here and also here. That means by assigning sigma pair to oxygen, oxygen will be carrying -1. By assigning pi pair to oxygen, oxygen will be carrying -1. हा जो ऑक्सिजन आहे सिग्मा पेअर मुळे -1, पाय पेअर मुळे -1, ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -2. इथं पण तेच घडणार. आता इथं सिग्मा पेअरच्या शिफ्ट मुळे +1, पाय पेअरच्या शिफ्ट मुळे +1. या बाजूला पण सिग्मा पेअरच्या शिफ्ट +1, पाय पेअरच्या शिफ्ट +1. लक्षात घ्या ही सिग्मा पेअर कार्बन आणि ऑक्सिजनची आहे. सिग्मा पेअर जर आपण असाइन केली ऑक्सिजनला तर कार्बनच्या एक इलेक्ट्रॉन गेला ना ऑक्सिजनकडे +1. सेम इन द केस ऑफ पाय. या बाजूला पण सिग्मा पाय शिफ्ट केली, या बाजूला पण सिग्मा पाय शिफ्ट केली. प्रत्येक वेळी +1 +1 +1 +1. एकूण किती चार्ज आला मग? अपॅरंट चार्ज ऑन कार्बन इज +4. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन डायऑक्साइड इज +4. एकूण 4 पेअर्स आहेत, 1 2 3 4. प्रत्येक पेअर ऑक्सिजनला देऊन टाकायची. Each pair is attributed to oxygen. का ऑक्सिजनला द्यायची? बिकॉज ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन कार्बन. 4 पेअर शिफ्ट झाल्या कार्बन कडनं, 2 या ऑक्सिजन कडं, 2 या ऑक्सिजन कडं. -1 ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -2 आली, कार्बनची ऑक्सिडेशन स्टेट +4 आली. लेट्स मूव्ह. अमोन, दिस इज वॉटर मॉलिक्यूल हियर. H2O. ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन. ऑक्सिजन हा हायड्रोजन पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे. मग ही बॉन्ड पेअर ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन मधली टुवर्ड्स ऑक्सिजन शिफ्ट होणार. ही पेअर पण टुवर्ड्स ऑक्सिजन शिफ्ट होणार. दिस बॉन्ड पेअर इज असाइन्ड टू ऑक्सिजन. दिस बॉन्ड पेअर इज असाइन्ड टू ऑक्सिजन. वाय? बिकॉज ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन. ऑक्सिजनची बॉन्ड पेअरला अट्रॅक्ट करण्याची टेंडन्सी जास्त आहे. मग आता ही पेअर जर शिफ्ट झाली तर हायड्रोजनचा पण एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनकडे गेल्यासारखं होईल. बिकॉज ऑफ दिस असाइनमेंट ऑक्सिजन विल बी कॅरिंग -1. सेम हियर -1. ऑक्सिजन इन ऑल because of this -1, because of this -1, -2. This is oxidation state of more electronegative oxygen, -2. Hydrogen obviously +1.
का तर ही पेअर आपण असाइन केली ऑक्सिजनला ना, मग या पेअर मधला एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचा होता, दुसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा होता, पण पेअरच्या पेअर गेल्यामुळे हायड्रोजनवर आला +1, हायड्रोजनवर आला +1. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ less electronegative hydrogen is +1, oxidation state of more electronegative element oxygen is -2. Hydrogen cyanide. Now this is where you should remain more focused. कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आहे आणि कार्बन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड आहे. जरा स्ट्रक्चर काळजीपूर्वक बघा प्लीज. बघितलं? ओके. आपण पहिल्यांदा कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्डचा हिशोब लिहूया. सिग्मा पेअर, पाय पेअर, पाय पेअर. One will be sigma and the other two will be pi bonds. Each pair, sigma 1 and 2 pi, all these three pairs are assigned to nitrogen, are attributed to nitrogen. Why? Because nitrogen is more electronegative than carbon. Nitrogen हा कार्बन पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. ओके. जर नायट्रोजन कार्बन पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, then we have to assign all these three bond pairs to nitrogen. सिग्मा मधला एक इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनचा, एक कार्बनचा. सिग्मा पाय मधला एक इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनचा, एक कार्बनचा. This pi bond is also formed by one electron contributed by nitrogen and other electron contributed by carbon. All these bond pairs are shifted towards nitrogen. Okay. Now, nitrogen in each of these three bonds will be having -1, -1, -1. That's why oxidation state of nitrogen is -3. Here, in case of carbon nitrogen, carbon will be having +3 because sigma pair is attributed to nitrogen, pi pair is assigned to nitrogen, pi pair is assigned to nitrogen. Carbon will be having +3 oxidation state, but कार्बन इज ऑल्सो बॉन्डेड टू हायड्रोजन. कार्बन नायट्रोजन मध्ये नायट्रोजन जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, पण कार्बन हायड्रोजन मध्ये कार्बन जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. मग बॉन्ड पेअर विल बी शिफ्टेड, कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड पेअर विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन. मग आता बॉन्ड पेअर ही त्यातला एक इलेक्ट्रॉन कार्बनचा, एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचा आहे, पण पेअरच्या पेअर कार्बनकडे शिफ्ट झाली. ओके. मग एक इलेक्ट्रॉन कार्बनकडे सरप्लस आला ना, and that's why -1 will be the oxidation state of carbon. मग +3 नायट्रोजन बरोबर, -1 हायड्रोजन बरोबर, and that's why -1 +3 actual oxidation state of carbon will be +2. हायड्रोजनची +1, नायट्रोजन -3 का more electronegative आहे. Okay, this is carbon dioxide. Now it's been repeated. Watch it. I'm not going to discuss it here. Two bond pairs, sigma pi. Oxygen is more electronegative than carbon. Shift. Assign this sigma pair to oxygen. Assign this pi pair to oxygen. दोन्ही जे कोव्हॅलंट बॉन्ड पेअर्स आहेत, या दोन्हीच्या दोन्ही ऑक्सिजनला द्या. या पेअर मधला कार्बन, या पेअर मधला कार्बनचा इलेक्ट्रॉन, या पेअर मधला कार्बनचा इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनकडे जातील, ऑक्सिजनकडे एक्स्ट्रा येतील. सिग्मा पेअर मधला एक एक्स्ट्रा आला, पाय पेअर मधला एक एक्स्ट्रा आला, -2 +1 +1 +1 +1 carbon oxidation state +4. Now I discussed it already in the previous slide. Iodine heptafluoride, iodine pentafluoride, sorry, IF5. Sorry. Now you must be knowing fluorine is the most electronegative element in the entire modern periodic table. It's monovalent. Atomic number of fluorine is 9. Its electronic configuration is 2,7. Tends to get 1 electron. Highly electronegative. Every time fluorine shows -1 oxidation state. Fluorine -1 oxidation state दाखवणार. आता बघा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन फ्लोरीन. आता ही जी बॉन्ड पेअर आहे, ही बॉन्ड पेअर कशी बनली? एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीनचा, एक इलेक्ट्रॉन आयोडीनचा.
कोव्हलंट बॉन्ड आहे हा. एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरिनचा, एक इलेक्ट्रॉन आयोडीनचा. पेअरच्या पेअर आपण असाइन करतोय फ्लोरिनला. फ्लोरिनलाच का? बिकॉज फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव्ह दॅन आयोडीन. मग या बॉन्ड पेअर मधली ही जी बॉन्ड पेअर आहे, या बॉन्ड पेअर मध्ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरिनचा आणि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्लोरिनचा आला. and that's why fluorine is carrying -1 charge and iodine is carrying +1. आता every time fluorine will be carrying -1, iodine will be carrying +1. Here also. In this case, iodine +1, fluorine -1. Each time fluorine is showing -1 oxidation state. In all, iodine is showing +5 oxidation state. Next example, ICl. Let's see now. Chlorine is more electronegative than iodine. Chlorine is more electronegative than chlorine. Okay. Bond pair is assigned to chlorine. Bond pair is attributed to chlorine. Bond pair is assumed to be owned by chlorine. का? कारण क्लोरीन हा आयोडीन पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. मग बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली आपण मानायची क्लोरीनची आहे. ही बॉन्ड पेअर जी आहे त्यातला एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीनचा, एक इलेक्ट्रॉन आयोडीनचा होता. पेअरच्या पेअर क्लोरीनला देऊन टाकले सगळं. मग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आयोडीनचा आला ना. क्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट -1, आयोडीनची ऑक्सिडेशन स्टेट +1. दिस इज ऑर्थोबोरिक ऍसिड. हे ऑर्थोबोरिक ऍसिड आहे. ओके. सेंट्रल बोरॉन ॲटम आहे आणि हे 3 OH आहेत. ओके. Oxygen is more electronegative than boron. Oxygen is more electronegative than boron. मग ही जी बॉन्ड पेअर आहे, this will be shifted, this is assigned, this is attributed to oxygen. मग हा जो कोव्हलंट बॉन्ड आहे, या कोव्हलंट बॉन्ड मधला एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉनचा आहे. पण पेअरच्या पेअर आपण ऑक्सिजन ओन केली असं मानतोय. वी आर assuming that the bond pair is completely owned by oxygen. Now, if the bond pair is completely owned by oxygen, we assume so, then oxygen will be having 1 electron surplus, -1. Boron has apparently lost its electron to oxygen. बोरॉन सकृतदर्शनी त्याचा इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनला लूज केलाय असं वाटतं. त्यामुळे बोरॉन वरती +1. आता हे -1 +1 इथं जसं झालं तसं इथं पण होणार, तसं इथं पण होणार. मग प्रत्येक वेळी ऑक्सिजनची बोरॉन बरोबरची -1, हायड्रोजन बरोबरची पण -1. ऑक्सिजन बोरॉन बरोबर -1, हायड्रोजन बरोबर +1. ऑक्सिजनची बोरॉन बरोबर +1, ऑक्सिजनची हायड्रोजन बरोबर -1. पुन्हा बोरॉन बरोबर ऑक्सिजन -1, ऑक्सिजन हायड्रोजन बरोबर पुन्हा -1. म्हणजे इथं ऑक्सिजन -2, इथं ऑक्सिजन -2, इथं ऑक्सिजन -2. आले बा. ऑक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह -2 ऑक्सिडेशन स्टेट. पुन्हा सांगतोय, ऑक्सिजन बोरॉन बरोबर -1, ऑक्सिजन हायड्रोजन बरोबर आणखी एकदा -1 इथं. ऑक्सिजन बोरॉन बरोबर -1, ऑक्सिजन हायड्रोजन बरोबर पुन्हा -1. सेम या ऑक्सिजन -2 एव्हरी टाइम. प्रत्येक वेळी ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -2 येईल. हायड्रोजनची प्रत्येक वेळेला +1 येईल. बोरॉनची मात्र काय येणार? +3. Here it is. Hydrogen peroxide. Don't forget this word peroxide. Peroxide linkage. Whenever you will hear peroxide like thing, oxygen involved in peroxide linkage always show -1 ऑक्सिडेशन स्टेट. जे ऑक्सिजन पेरॉक्साइड लिंकेज मध्ये इन्व्हॉल्ड असतात त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट -1 असते. हे ते पेरॉक्साइड लिंकेज आहे भावानो. दिस इज द पेरॉक्साइड लिंकेज. ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन. मग ही जी बॉन्ड पेअर आहे, इट इज असाइन्ड टू हायड्रोजन. इट इज ॲट्रिब्युटेड टू हायड्रोजन. पूर्णपणे हायड्रोजनला दिली असं मानलं. आता ही पेअर जी आहे बॉन्ड पेअर, यातला एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचा होता, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा होता. दिस इज सॉरी मगाशी जरा थोडीशी गडबड झाली. दिस पेअर इज कम्प्लिटली असाइन्ड टू ऑक्सिजन. पूर्णपणे ऑक्सिजनला दिलेली आहे. सॉरी. This bond pair is completely assigned to oxygen because oxygen is more electronegative.
ऑक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. मग ही जी बॉन्ड पेअर आहे ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनची, ही पूर्णपणे ऑक्सिजनला गेली. यातला एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा होता, एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचा होता. आपण असं मानलं की पेअर पूर्णपणे ऑक्सिजनची आहे आणि त्यामुळं ऑक्सिजनकडे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आल्यासारखं झालं आणि दॅट्स वाय -1. मग इथं काय, ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्डच्या मध्ये काय इक्वल शेअरिंग होणार. याच्यामध्ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कोण असणारच नाही ना, बिकॉज बोथ द ॲटम्स बिलॉंग टू ऑक्सिजन. हे दोन्ही ऑक्सिजनचेच ॲटम्स आहेत, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सेम असणार. म्हणजे इथं ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्डमध्ये ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट 0 होईल. ऑक्सिजन हायड्रोजनमध्ये ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -1 आहे, ऑक्सिजन ऑक्सिजनमध्ये ती 0 आहे. -1 0 -1 0. ठीक आहे, इनऑल -1 येणार. Oxygen is more electronegativity is showing -1 oxidation state. Hydrogen is less electronegativity is its oxidation state is +1. Whenever you will hear peroxide linkage thing, in that structure, oxidation state of oxygen will be -1. लक्षात घ्या, हा जो बॉन्ड आहे तो एकाच एलिमेंटच्या ॲटम्स मधला आहे. त्यामुळं ही बॉन्ड पेअर आपण कुठल्याही एका ऑक्सिजनला देऊ शकत नाही, इक्वली शेअर होतीये. त्यामुळं हा जो काही अपॅरंट चार्ज आलाय ऑक्सिजन वरती, हा जो चार्ज आल्यासारखा आहे ऑक्सिजन वरती, तो ऑक्सिजन हायड्रोजन बॉन्ड ऑक्सिजनला असाइन केल्यामुळे आलेला आहे. ऑक्सिजनला का असाइन केली, हायड्रोजनला का नाही केली? बिकॉज ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन. दिस इज BF3 बोरॉन ट्रायफ्लोराइड. तुम्हाला माहितीच आहे, you all know that fluorine is the most electronegative element. फ्लोरीन जो आहे तो जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट आहे. बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड, बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड, बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड. आपण कुठल्या तरी एका बोरॉन फ्लोरीन बॉन्डची चर्चा करू. फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी बोरॉनपेक्षा जास्त आहे. बॉन्ड पेअर इज ॲट्रिब्युटेड असाइन टू फ्लोरीन. फ्लोरीनलाच का? कारण फ्लोरीन हा बोरॉनपेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे. फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी बोरॉनपेक्षा जास्त आहे. पेअर फॉर्म कशी झाली ती? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोरीन, अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरॉन. ओके, पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ॲट्रिब्युटेड टू फ्लोरीन. मग यातला एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीनचा फ्लोरीननं घेतलाच, बोरॉनचा पण इलेक्ट्रॉन फ्लोरीननं घेतल्यासारखं झालं. देर इज ॲपरंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फ्लोरीन. एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आला ना, म्हणून फ्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट -1. इथं पण तेवढीच येणार, इथं पण तेवढीच येणार. पण प्रत्येक वेळी बोरॉनवरती +1 +1 +1 येणार ना. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन विल बी +3 and that of fluorine is -1. Fluorine more electronegative than boron. Boron less electronegative, म्हणून तो प्लस पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो, फ्लोरीन निगेटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. वॉच इट हिअर. दिस इज BH3 हायड्राइड ऑफ बोरॉन आहे. आता हायड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन बोरॉन. हायड्रोजन हा बोरॉनपेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे. ओके, bond pair is shared between boron and hydrogen, but it has to be allotted to hydrogen. का हायड्रोजनलाच का द्यायची? कारण हायड्रोजनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी बोरॉनपेक्षा जास्त आहे. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन of hydrogen is kept by hydrogen, but electron of boron is apparently given to hydrogen. Extra electron आला हायड्रोजन कडे, -1. इथं पण -1 येणार, इथं पण -1 येणार. Hydrogen here it is showing -1 oxidation state. Do you remember HCl? In that hydrogen was showing +1. Here it is showing -1. Why? Because hydrogen is more electronegative than boron. Every time boron will be showing +1 here, +1 here, +1 here. Oxidation state of boron is +3. Next slide. Ammonia. NH, NH, NH. Watch the structure. Watch the structure. Nitrogen is more electronegative than hydrogen. There are 3 NH bonds, 1, 2 and 3. Nitrogen is more electronegative than hydrogen. This bond pair is assigned to nitrogen.
ही बॉन्ड पेअर जी आहे नायट्रोजन हायड्रोजन मधली ती नायट्रोजनला दिली. का दिली नायट्रोजनला? नायट्रोजनलाच का दिली? बिकॉज नायट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन. या बॉन्ड पेअर मधला एक इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनचा आहे, एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचा आहे. पण आपण असं मानलं की ही पेअरच्या पेअर नायट्रोजनची आहे. का मानलं? बिकॉज नायट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन. मग यातला एक इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनचा नायट्रोजन ठेवला, एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचा आला ना, आल्यासारखं झालं. त्यामुळे या NH मध्ये नायट्रोजन -1 हायड्रोजन +1 एव्हरी टाइम. प्रत्येक वेळी हायड्रोजन विल बी शोईंग +1 ऑक्सिडेशन स्टेट, -1 नायट्रोजन विल बी शोईंग -3 ऑक्सिडेशन स्टेट. Why nitrogen is showing negative oxidation state? Because it is more electronegative than hydrogen. Look at the structure of H2SO4 sulfuric acid. काही जणांना स्ट्रक्चर बघून गडबडली असतील. केमिस्ट्रीमध्ये कोव्हलंट कंपाऊंडची स्ट्रक्चर्स सरावानं अभ्यास केला तर काही दिवसानंतर काढता येतात. त्यामुळे स्ट्रक्चरची काळजी करू नका. आपण बघू. We will deal with those structures as they come along. ते जसे येत जातील तसं आपण बघू. This is sulfuric acid. थोडं कॉम्प्लिकेटेड दिसताना. ऑक्सिजन, सल्फर, ऑक्सिजन, सल्फर, ऑक्सिजन, सल्फर. सल्फर एकच आहे. इथं डबल बॉन्ड आहे, सिग्मा पाय, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सिजन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सिजन हायड्रोजन सिंगल बॉन्ड. स्ट्रक्चर कशी काढायची काळजी करू नका. वी विल डिस्कस इट इन द क्लासरूम. ओके. आता ऑक्सिजन हायड्रोजन आणि सल्फर पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन. ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन सल्फर. आता या दोन्ही बॉन्ड पेअर्स ऑक्सिजनकडे जाणार. -1 सिग्मा पेअर मुळे -1, पाय पेअर मुळे -1. ऑक्सिजन झाला -2. आता इथं या ऑक्सिजनकडे बघा. बॉन्ड पेअर बिटवीन सल्फर अँड ऑक्सिजन इज ॲट्रिब्युटेड टू ऑक्सिजन. ऑक्सिजनलाच का द्यायची? अरे सांगितलं ना, ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सल्फरपेक्षा जास्त आहे. दॅट्स वाय द बॉन्ड पेअर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सिजन. ओके. आता ही बॉन्ड पेअर between hydrogen and oxygen, it is also assigned to oxygen. Why? Because electronegativity of oxygen is more than that of hydrogen. -1 OS मुळे, -1 OH मुळे ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट काय आली? -2. इथं पण तशीच OS OH -2. हायड्रोजन +1. आता या ऑक्सिजनचं जरा बघूया. इथं वॉच इट हिअर. सल्फर, ऑक्सिजन. Oxygen is more electronegative than sulfur. Sigma pair shifted, attributed to oxygen, -1. Pi pair attributed, assigned to oxygen, -1. Sulfur त्यावेळेला काय होणार? +1. इथं पण तेच होणार. Sigma pair assigned to oxygen. Pi pair assigned to oxygen, -1. This -1 because of sigma pair. This -1 is because of assignment of pi pair to oxygen. -1. आता प्रत्येक वेळी सल्फर +1 दाखवणार ना. ही या दोन पेअर गेल्या +1. सिंगल पेअर +1. सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये काय आली? +6. 4. वॉच इट. +1 +1. सिग्मा पाय ऑक्सिजन, सिग्मा पाय ऑक्सिजनला गेली, सिग्मा ऑक्सिजनला गेली, सिग्मा. मी किती बॉन्ड म्हणतोय बघा ना. सिग्मा 1, पाय 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, पाय 5, सिग्मा 6. 6 पेअर सल्फरकडनं ऑक्सिजनकडे गेले. 2 डबल बॉन्डच्या 1 2 3 4 4 डबल बॉन्डच्या फॉर्ममध्ये आणि 2 सिंगल बॉन्डच्या फॉर्ममध्ये. सल्फरवरती +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. दॅट्स इट. हायड्रोजन +1, ऑक्सिजन -2. स्ट्रक्चर बघा एकदा. मूव. Dithionic acid. This is dithionic acid. A long one. Don't worry about the structure. येईल सरावानं. अभ्यास केला तर येतं सगळं.
हां, काय अवघड नाही. Let's concentrate on hydrogen first. Bonded to oxygen, bonded to oxygen. Bond pair assigned to oxygen. का बाबा? अरे कितीदा सांगायचं आता? Oxygen is more electronegative than hydrogen. मग ही जी सिग्मा पेअर आहे ही पूर्णपणे असाइन केली ऑक्सिजनला, देऊन टाकली ऑक्सिजनला असं मानलं. यातला एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा होता, एक हायड्रोजनचा होता ना, त्यामुळे ऑक्सिजनवर आला -1 चार्ज. हायड्रोजन हॅज ॲपरंटली लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सिजन, त्यामुळे हायड्रोजन कॅरीज +1. आता इथं जे घडलं तेच इथं होणार ना. मग प्रत्येक वेळी हायड्रोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असणार? +1 या +1 या. इथं काय होणार आहे बघूया. ऑक्सिजन सल्फरचं काय होणार आहे आता? ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन सल्फर. ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन सल्फर. मग ही जी बॉन्ड पेअर आहे इट विल बी असाइन्ड टू ऑक्सिजन. सल्फर +1 झाला, ऑक्सिजन -1 झाला. हा -1 या हायड्रोजनमुळे, हा -1 या सल्फरमुळे. मग एकूण ऑक्सिजन काय झाला? -2. इथं पण इथं सल्फर +1 का आलाय लक्षात आलं का? ही पेअरच्या पेअर ऑक्सिजनला असाइन केली. मग यातला एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा होता, एक इलेक्ट्रॉन सल्फरचा ॲपरंटली गेला ना ऑक्सिजनकडे, त्यामुळे सल्फरवर +1. हे 2 बॉन्ड पेअर्स आहेत पूर्णपणे ऑक्सिजनकडे गेल्या. मग +1 सल्फरकडे आला, ऑक्सिजन -2. ह्या दोन्ही पेअर्स सिग्मा पाय पूर्णपणे ऑक्सिजनकडे गेले असं मानलं. +1 आता डबल बॉन्डमुळे +1 डबल बॉन्डमुळे +1 सल्फरवरती, सिंगल बॉन्डमुळे +1. आता इथं काय येणार? इथं 0 का लिहिलंय? सिंपल. This bond pair is between two sulfur atoms. This bond pair will be equally shared. तुम्ही या सल्फरला किंवा या सल्फरला ती देऊ शकत नाही. 0 इक्वली शेअर. मग चार्जच येणार नाही ना. 0 0. मग किती आला? +1 +1 +1 +1 +1 +5. सेम थिंग विल हॅपन हिअर. मी ते काढलेलं नाही आहे, सेम इथं होईल. +1 +1 +1 +1 +1 0 +5 सिग्मा पाय सिग्मा सिग्मा पाय सगळ्या ऑक्सिजनला देऊन टाकायच्या. 1 2 3 4 5. मग 5 दिल्या ना सल्फरनं, +5 इथं पण +5. आता एक महत्वाचा कन्सेप्ट, इथं सल्फरच्या ऑक्सिडेशन स्टेट्स 2 आलेत बघा. एक प्रकारे 0 पण आली आहे आणि 5 पण आली आहे. सल्फर सल्फर लिंकेजमध्ये असताना 0 आली आहे आणि सल्फर ऑक्सिजन लिंकेजमध्ये असताना +5 आली. मग +5 आणि 0 ना, मग ॲव्हरेज लेट्स मूव्ह. पेरॉक्सो मोनोसल्फ्युरिक ॲसिड. पेरॉक्सो आठवतंय काय? पेरॉक्साईड लिंकेज. थँक्यू. हे बघा इथं पेरॉक्साईड लिंकेज आहे. हिअर इट इज. गावलं का? ओके. बॉन्ड पेअर हायड्रोजन कडून ऑक्सिजनला दिली. का? ऑब्व्हियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ ऑक्सिजन इज मोर दॅन हायड्रोजन. ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी हायड्रोजनपेक्षा जास्त आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट -1. इथं बघा ऑक्सिजन सल्फा, इथं हायड्रोजनची +1 येणार ना. एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा होता, ऑक्सिजनला गेला. एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचा असताना ॲपरंटली तो ऑक्सिजनला दिला. असाइन्ड, प्रत्यक्षात जात नाही, असाइन्ड, ॲट्रिब्युटेड. एक्स्ट्रा आला -1. आता इथं जे इथं घडलं तेच इथं घडलं बा. हायड्रोजन +1. आता इथं काय होणार? सल्फरचं दॅट इज ही जी पेअर आहे, that pair is shifted more towards oxygen. It is given to oxygen. Why? Because oxygen is more electronegative than sulfur. +1. ओके. ऑक्सिजन -1 बघा. पेरॉक्साईड लिंकेजमध्ये दोन्ही ऑक्सिजन आहेत. हायड्रोजन बरोबरचा ऑक्सिजन पण -1 दाखवतोय आणि सल्फर बरोबरचा पण -1 दाखवतोय. आहे का बघा? OH मधला ऑक्सिजन -1 दाखवतोय आणि OS मधला पण ऑक्सिजन -1 दाखवतोय. पेरॉक्साईड लिंकेज मधले ऑक्सिजन ची ऑक्सिडेशन स्टेट नेहमी -1. इथं सल्फर बघा. आता हे 2 पेअर्स ऑक्सिजनला, ही सिंगल पेअर ऑक्सिजनला, ही सिंगल पेअर ऑक्सिजनला, ह्या दोन्ही पेअर्स ऑक्सिजनला.
सगळ्या पेअर ऑक्सिजनला. का बरं? ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन सल्फर. एकूण किती पेअर मग ऑक्सिजनला दिले? 1 2 3 4 5 6. काय आली ऑक्सिडेशन स्टेट सल्फरची? +6. हायड्रोजन +1. ऑक्सिजनची मात्र बघा काय झाले, इथं -2 आली आहे आणि या दोघांची -1 आली आहे. का? कारण हे पेरॉक्साईड लिंकेज मधले ऑक्सिजन आहेत. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन -1 आणि -2 पाहिजे. 0 नाही, हे चुकलंय. दिस इज रॉंग. -1 हियर. पेरॉक्साईड लिंकेज आता इथं थोडी गडबड झाली, होय की नाही? -1 आणि इथं मात्र -2 येतील. सॉरी फॉर दॅट. -1 -2. ओके. -1 कशी आली? या ऑक्सिजन बरोबर 0 पण या सल्फर बरोबर -1. या ऑक्सिजन बरोबर 0 पण या हायड्रोजन बरोबर -1 आली की नाही बघा. ओके, that's how. This is not 0, this is -1. Hydrogen sulfide. Simple structure here. Sulfur more electronegative than hydrogen. SH bond pair, SH bond pair. Bond pair is assigned to sulfur. Bond pair is assigned to sulfur. -1 because of this bond pair. -1 because of this bond pair. -1 -1 -2. हायड्रोजन +1. मगाशी आपण सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट बघत होतो, ती +6 आली, ती आता ती -2 आली. बघा रेंज बघा सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवायची. ओके. हायड्रोजन ॲज युजल +1. पण BH3 मधली हायड्रोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट आठवते काय? -1 येत होती, इथं मात्र +1 आली. दिस इज डायथायोनस ऍसिड. स्ट्रक्चरनं घाबरू नका, लगेच येत नाही रे सगळं. यू हॅव टू गिव्ह टाइम. आफ्टर प्रॅक्टिस, आफ्टर अ vigorous work, you will be able to assign this. बघा बघू आता तुम्ही, मी नाही सांगणार. वॉच इट, आधी ठरवा. दिस इज द लास्ट स्लाइड टुडे. आता पहिल्यांदा हे सांगा मला, सल्फर लिंकेज आहे हे थायो आलं की लक्षात ठेवायचं. हे जे THIO आहे ना, इट इंडिकेट्स द लिंकेज बिटवीन सल्फर सल्फर ही इक्वली शेअर होणार. दिस बॉन्ड पेअर विल बी शेअर्ड इक्वली 0 0. आता सल्फर ऑक्सिजन या 2 पेअर्स ऑक्सिजनकडे जाणार. सल्फर ऑक्सिजन ही पेअर ऑक्सिजनकडे जाणार. 1 2 3 पेअर्स गेल्या, 2 या ऑक्सिजनकडे गेल्या, 1 या ऑक्सिजनकडे गेली. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हियर will be +3. In this case it will be 0. The 0 का आली? Because this is the linkage between sulfur. Okay, got it? म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट सल्फरची काय काय असू शकते? When it is with oxygen it is showing +3. When it is with sulfur it is showing -1. With hydrogen -1. In all -2. +1 hydrogen. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटमला बॉन्ड पेअर दिली असं मानून सगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेट्स काढायचे. मी पुन्हा सांगतोय, डोंट वरी अबाउट द स्ट्रक्चर्स, वी विल लर्न देम इन द क्लासरूम. थोडे इनकन्व्हिनियंट आहे मला दाखवण्यात स्ट्रक्चर काढणं. क्लासरूममध्ये आपण लाईव्ह बघूया ते. अ बिट ऑफ फन. रेडॉक्सची अजून 2 लेक्चर्स होतील बाळांनो, आणि त्यानंतर रेडॉक्स चा ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट करायचा पार्ट संपेल. मी फॉर्म्युलावरून ऑक्सिडेशन स्टेट कशी काढायची हे उद्या सांगेन. उद्या सांगेन मी ते. पण त्याआधी फॉर्म्युलानुसार ऑक्सिडेशन नंबर कसे काढायचे, देर आर सर्टन रूल्स. ते तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये असतील. आय वॉन्ट यू टू रीड देम. आणि लेक्चर कमीत डाउनलोड केल्यानंतर 4 ते 5 वेळा ऐका. विल बी अ बिग हेल्प फॉर यू. 3 लेक्चर्स झाली रेडॉक्सची, अजून 2 होतील. त्यानुसार आपल्याला फक्त ऑक्सिडेशन नंबर कसा कॅल्क्युलेट करायचा एवढं कळेल. रिॲक्शन कशा बॅलन्स करायच्या ते क्लासरूममध्ये. ओके, दॅट्स इट फॉर टुडे. अभ्यास करा. डोंट वेस्ट युअर टाइम. वेस्ट ऑफ टाइम विल हार्म यू. तुमचे चान्सेस फार कमी होतील, लक्षात ठेवा. आपल्याला किती वेळ नंतर शिल्लक राहणार आहे वी डोंट नो. आय डिपेंड अपॉन यू. तुम्ही स्वतःवर अवलंबून आहे आणि तुमच्या परफॉर्मन्ससाठी मी तुमच्यावर अवलंबून आहे. ओके, कीप ऑन वर्किंग, बी फोकस्ड. थँक यू.